لما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك وأسأل حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك وأسأل حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك وأسأل حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك وأسأل حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل 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 على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاء الخير وأعوذ بك من فجاء الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الأخذ والغنم سيرتنا تأشير إلى كلماته بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي يسر وعيني يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai halaman 39 ya. Baris berapa ya? Ibnu Adam. Hah? Ibnu Adam. Ibnu Adam al-Qaradani. Oh ini Ibnu Adam ini dari ya Ibnu Adam. Ibnu Adam anna Allah alladhi aqulu lisyai' kun fayakun. Wahai anak Adam, aku adalah Allah alladhi aqulu yang aku mengatakan lisyai' untuk sesuatu kun jadilah fayakun maka jadi. Jadi Allah berkehendak apa yang Allah mau kehendaki
jadi maka jadi. Ya. Jadi segala sesuatu itu atas kehendak Allah, kekuasaan Allah. Dan kita harus paham semua yang ada yang pada kita ini keadaannya adalah anugerah dari Allah. Makanya tadi kita baca tuh, Masya Allah, la yasruqul khaira illallah, Masya Allah, la yasriqus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, Subhanallah. Jadi Masya Allah, la yasriqus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasruqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasriqus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, jadi kita berharap agar Allah tetapkan kepada kita sesuatu yang baik-baik. Ya. Subhanallah. Jadi apa yang Allah kehendaki jadi. Kun fayakun. Wa Allahu ila Musa alaihi salam. Dan Allah telah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya Ibn Imran, wahai putra Imran. Jadi Musa bin Imran. Kun yaqbalan wartaddi li nafsika ya ikhwana. Kun yaqbalan, jadilah engkau dalam kondisi terjaga, sadar. Ya, kalau kita nggak sadar, kita bisa terbawa oleh hal yang tidak kita inginkan. Ya. Beda kan orang tidur sama orang yang terjaga. Ya. Orang lamun bedanya. Ya. Orang yang lagi berpikir macam-macam. Jadi artinya di sini kita harus dalam kondisi terjaga, sadar. Wartaddi li nafsika ikhwana, dan cari untuk dirimu saudara. Itu disebut saudara. Irtadda ini bisa murtad, keluar. Artinya mencari gitu deh. Pemahaman yang lebih enak kita pahami ya. Wartaddi li nafsika ikhwan, untuk dirimu saudara. Fa kullu khadamin wa sahibin la yuwaziruka ala masarati fa huwa aduwwun. Maka setiap teman dan sahabat, khadan ini saatnya sahib ya, sadiq bisa rafiq. Khadanin wa sahibin, sahabat yang tidak membawa kamu gitu ya, mengantarkan kamu, mengajak kamu bisa juga ala masarati, atas kesenanganku, maksudnya kesenangan Allah. Jadi kalau kita punya teman, punya sahabat yang tidak membawa untuk Allah cinta gitu ya, bahwa aduun, maka dia itu musuh. Jadi kalau ada kawan teman ngajakin perbuatan yang Allah tidak cinta, itu bukan teman tuh, musuh. Ya, karena bikin sengsara. Ya, jadi cari teman yang kira-kira buat Allah cinta. Patokannya gitu aja. Allah senang enggak dengan apa yang dia ajak, gitu ya. Kalau misalnya membuat Allah tidak senang, Allah murka, nah, ini bahaya, ini musuh. Kan kita selalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Kita berlindung daripada syaitan. Kenapa? Syaitan itu musuh. Kenapa? Karena dia mengajak bagaimana kita enggak Allah suka.
gitu ya. Jadi segala sesuatu dan siapapun orangnya, kalau dia mengajak kepada hal yang menyebabkan kita jauh dari Allah, itu pada kenyataannya itu musuh. Karena apa? Kalau semata-mata hanya dunia sebentar. Dunia ini adalah dar basirah, tempat yang pendek. Dan di dunia itu tempatnya sabar. Sementara akhirat adalah dar tawilah, tempat yang panjang, yang selamanya. Dan disitulah kita mencari kebahagiaan. Di dunia ini sabar. Mau kita kayak apa modelnya mesti sabar. Hah? Apa coba? Oh, barangkali kalau kita punya begini-begini kita jadi tenang. Agak. Dunia mah. Ya, oh kita begini-begini tenang, enggak juga. Tetap aja. Yang belum kawin bilang bahwa udah kawin mau tenang kali anaknya. Wah, pas kawin lain lagi ceritanya. Kan gitu ya. Jadi begitu kondisi keadaan dunia. Tempat sabar dalam masyaqqah, kesulitan, musibah, penderitaan. Kita harus bagaimana caranya mencari yang terbaik gitu ya. Kemudian yang kedua, sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar ini semuanya tempat dunia. Nah, kita minta Allah semoga Allah berikan kebaikan di dunia ini, kebahagiaan di dunia ini, kesabaran yang betul-betul sehingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Ya, kita harapkan begitu. Afiat di dunia, tapi yang penting selamat di akhirat. Selamat di akhirat. Ini dunia mazra'atul akhirah, ladang untuk akhirat. Ladang untuk akhirat. Maka jangan kita melihat dunia dari sisi dunia untuk kepentingan akhirat begitu. Pasti akan bahagia dunianya, insya Allah. Jadi kalau memang kita melihat dunia untuk kepentingan akhirat, pasti dunianya Allah kasih keberkahan, kasih kebaikan. Begitu. Subhanallah. Nah, di sini disuruh kita mencari teman yang betul-betul teman itu membuat senang Allah. Artinya Allah ridha. Ya Musa, ini bahasanya banyak tinggi, biasa semuanya. Ini banyak apa? Istimewa apa? Malaka walidari zalimin falaysat laka bidar ukhruj anha hammaka wa farikha biqalbik falaysat ad-dar illa li'amil amila fiha al-khair wa ni'matid dar hiya. Oh, ini ungkapan malaka bidar, maksud ini apa bagimu begitu ya. Kita ada kesimpulan apa bagimu walidal zalimin, dan bagi tempat orang-orang zalim. Ya. Walaysat laka bidar, maka bukan untukmu tempat. Maksudnya ini tempat orang-orang zalim gitu ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, ya, apa bagimu gitu ya. Dan bagi tempat-tempat orang-orang zalim. Artinya satu lingkungan, satu tempat di mana di situ orang-orang zalim. Walaysat laka bidar, maka tempat itu bukan untukmu. Gitu ya. Ibu mawanya harus begitu. Ukhruj anha, keluarlah kamu dari tempat ini. Hammaka, tekadmu, wa farikha bi qalbik, pisahkan dari tempat itu akan hatimu. Jadi kita mau ngapain di tempat orang-orang zalim, ada cita-cita, keinginan, udah jangan deh, gitu ya.
Karena ujung-ujungnya bukan tanpa benar, maksudnya pemahamannya seperti itu. Karena perbuatan kezaliman itu dalam satu lingkungan menghambat untuk terjadinya sesuatu yang baik. Artinya makanya kita menghindar dari hal-hal yang kira-kira menyebabkan timbulnya sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi bukan maksudnya untuk kita tidak menghalau, tidak. Kita perlu untuk menyampaikan yang hak, gitu ya. Tapi ini sesuatu yang menjadi gambaran saja, ya, peringatan. Ukhruj anha hammaka wa faridha bi qalbik walaysat ad-dar, maka bukanlah satu tempat yang dikatakan tempat itu illa kecuali li'amila fiha al khair, kecuali ya di situ tempatnya adalah orang beramal dengan amal-amal yang baik. Wa ni'matud dar, ya, maka tempat itu adalah tempat yang paling nikmat, gitu ya. Senikmat-nikmatnya tempat itu adalah tempat di mana di situ orang yang beramal dengan amal-amal yang saleh. Di sini gambaran kalau kita ingin menginginkan sesuatu menjadi baik dan tidak terhambat begitu ya, walaupun itu tantangan, namanya kehidupan. Kan dunia itu bukan hanya satu tempat, ada beberapa tempat, gitu ya. Kita harus bisa memilah dan memilih. Nah, kalau kita ingin melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu ternilai baik, misalnya saat ini, tapi di lingkungan orang zalim susah, begitu ya. Makanya Nabi SAW Allah perintahkan untuk hijrah. Ini adalah merupakan momen ya. Jadi bukan mundur, bukan, tapi strategi. Bukan kalah. Jadi di Mekah udah banyak zalim, di mana orang-orang Islam dimusuhi, orang-orang kafir memusuhi orang Islam, bahkan ingin dibunuh. Masya Allah. Lalu ada strategi ya untuk menjadikan satu tempat ini menjadi tempat yang bagus, yang makmur. Wah, ini kayaknya mesti cari tempat yang kira-kira tempat itu bisa dilakukan dengan sesuatu yang baik. Tapi diberitakan Allah untuk hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah itu ternyata Masya Allah orang-orang yang beramal dengan saleh. Bahkan ta'akhal muhajirun wal ansar. Allah Nabi persaudarakan itu antara orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Masya Allah, luar biasa. Bahkan dikatakan orang-orang Ansar mengatakan, ya, bagi kamu adalah harta, rumah, ya, semuanya ini adalah bagi saya dan bagi kamu itu sama. Jadi sampai begitu. Memang dikenal bahwa orang-orang Ansar itu orang yang memiliki banyak harta. Orang-orang Muhajirin mereka datang dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Ya, kondisinya dia hanya pakai pakaian saja. Dia punya rumah, dia punya harta, segala macam ditinggal di Mekah. Tapi dia merupakan orang-orang yang ahli di dalam perniagaan. Ya, istilahnya pengusaha-pengusaha unggul. Nah, ketika mereka bergabung dengan orang-orang Ansar, luar biasa. Terjadilah jalinan hubungan yang luar biasa. Orang Ansar memberikan hartanya segala macam kepada orang Muhajirin. Mereka saling melengkapi satu sama lain sehingga terbangunlah luar biasa. Ya. Nah, ini strategi. Setelah mapan dan maju segala macam, nah, orang-orang zalim di Mekah ketakutan. Jadi itu strategi. Jadi kalau misalnya dipaksakan juga mungkin di Mekah kayak cerita. Nah, ini mungkin gambarannya ya. Jadi jangan salah artikan. Ya. Jadi untuk kemaslahatan, maksudnya untuk bil maslahah. Sampai diungkapkan di sini, walaysat laka bidar, ukhruj anha hammaka, kan tekad. Wa faridha bi qalbik, pisahkan dengan hati. Walaysat bidar illa bi'amil amila fiha al-khair. Wa ni'matid dar hiya. Ya Musa, wahai Musa, inni mursyidun lil balik. Aku mursyid itu ngintai ya.
perhatiin gitu ya. Ini mursyidul zalim, bagi orang yang zalim, hatta akhadha minhu liman zulima, sehingga aku mengambil dari orang zalim itu bagi orang-orang yang dizaliminya. Jadi Allah tahu, makanya hati-hati ya. Allah mengetahui siapa saja yang telah melakukan perbuatan zalim. Ya Musa, wahai Musa, idza ra'aital ghina mubbilan. Nah, ini lagi ini Masya Allah nih, orang-orang yang mungkin tersentuh hatinya bagi mereka-mereka yang memang sudah memiliki maqam tertentu ya. Kalau kayak kita baru baca aja nih, baca artinya. Baca artinya ini luar biasa. Di sini dikatakan apa? Ya Musa, wahai Musa, idza ra'aital ghina mubbilan faqul dzambun ujjilat uqubatuhu. Apabila engkau melihat kekayaan menghampiri, mubbilan artinya kekayaan itu ada di hadapanmu, faqul, maka katakan ya Musa. Allah perintahkan kepada Musa, katakan dzambun ujjilat uqubatuhu. Ini dosa yang ujjilat uqubatuhu, yang siksanya akan disegerakan. Kalau kita maka ada kekayaan malah kita cari, ya. Jadi orang yang sudah memiliki sifat zuhud. Jadi kalau orang yang zuhud itu dia sudah tidak lagi melihat kepada kekayaan harta. Tidak. Pernah kan dalam satu riwayat itu ada seorang Imam Hasan As-Sadri. Imam Hasan As-Sadri itu orang yang luar biasa, min auliyaillah. Dia ada seorang murid kepengen akan ilmu kimia. Ilmu kimia itu maksudnya ilmu yang dia itu memiliki jiwa yang zuhud. Ya. Para aulia itu yang punya. Kalau dia mau sesuatu, Allah takdirkan jadi gitu. Di doa Allah kabulin. Nah ini ada satu orang kepengen nih. Ada seorang yang baik, Abul Hasan As-Sadri, luar biasa begini. Saya ingin gitu ya, mendapatkan ilmu itu, karena walaupun bagaimana ini adalah merupakan sesuatu yang diharap gitu ya. Kata Abul Hasan As-Sadri, baik, kalau kamu ingin mendapatkan itu, ingin belajar dengan saya, coba 1 tahun bersama saya dulu. 1 tahun ikut sama saya. Tapi ada syarat. Syaratnya nih, syaratnya apa? Syaratnya kamu jaga wudu, dan kemudian kamu melaksanakan sholat 5 waktu yang benar, begitu. Jaga wudu. Jadi ikutin Abu Hasan As-Sadri kemana-mana gitu. Dia suruh jaga wudu. Pokoknya selama setahun ini ya kan, jaga wudu. Itu insya Allah nanti kamu memiliki ilmu kimia. Abu Hasan As-Sadri 1 tahun ikutin, itu dia benar dijaga ya. Ya susah itu jaga wudu. Kalau teori mah gampang. Dia buang angin apa? Berasa dia jaga wudu terus ya. Subhanallah. Suatu ketika dia ngambil air di sumur. Dia ngambil air di sumur. Pas dia angkat di sumur, diceret, dilihat apa? Itu emas, batu mutiara, segala macam, pokoknya hal-hal yang berharga itu di dalam sumur. Dia kepengen wudu, kepengen air, dia lihat, kenapa batu-batuan begini dibuang sama dia. Udah gak ada rasa, yang diharap apa? Air. Jadi rasanya. Kemudian diaduin sama guru saya tadi waktu lagi limbah, ada emas, ada segala macam. Tapi kemudian saya buang lagi guru.
Apa kata saya Wasallam? Kamu udah punya ilmu kimia berarti hati. Kalau kita masih mengharap dunia, ya belum bisa kayak begitu. Susah ya, susah. Ya. Jadi ternyata kata Hasan Al-Basri seperti itu. Jadi itu awalnya, langkah awalnya itu kalau kita mau ke sana itu, cobalah kita didik diri kita jaga wudu. Itu dengan begitu insya Allah berikan kekuatan. Ya. Walaupun itu sulit. Ya. Harapannya adalah biar Allah jaga diri kita, itu tujuannya. Bagaimana sih ada di para ulia dia bisa jadi zuhud begitu ya? Ya, jangan kata kita mau melaksanakan jaga sholat tahajud, baca Quran segala macam, itu berat. Ya, sholat 5 waktu berjamaah, terus istiqomah di awal waktu bersama imam, oh ini juga susah, luar biasa, berat. Jaga wudu aja deh, paling gampang kayaknya. Kayaknya susah ternyata. Waduh, kalau di depan udah susah, godaannya banyak. Ya. Subhanallah, ini gambaran aja, cerita aja ya. Idza ra'aital ghina mukbilan. Nah, kalau engkau melihat kekayaan dihadapkan, fakul maka katakan dzambun uqilat uqubatuh, ini dosa yang sisanya akan disegerakan. Karena kalau udah lihat ada harta, ya itu biasanya pasti banyak timbul hal yang menyebabkan dosa, kadang-kadang begitu. Ya. Wa idza ra'aital faqra mukbilan, dan apabila engkau melihat kefakiran dihadapkan, kefakiran, fakul maka katakan marhaban bi syi'aris salihin, selamat datang dengan syiar-syiar orang-orang saleh. Datanglah orang saleh. Rata-rata orang saleh menganggap kekayaan dan begitu. Para aulia, para atqiya. Nah, ini saya bilang ini kan tinggi ini tingkatan orang-orang zuhud ya. Kalau kita malah menjauh ya. Menjauh dari kefakiran. Kalau sebenarnya justru ya mereka orang-orang fakir itu adalah kalau dia sabar di alam dunia yang sebentar ini, dia akan mendapatkan banyak kenikmatan nanti di akhirat. Beda dengan orang kaya ya memang kelihatan senang di dunia, tapi banyak masalahnya nanti di akhirat. Masya Allah ya, orang fakir sebenarnya nggak ada masalah nanti kalau dia sabar. Nah ini kan dunia ini kan begitu, tempat sabar, ikhlas, laksanakan perintah Allah, jauhkan larangan Allah, jaga dirinya dengan benar, dengan baik, selamat. Ujung-ujungnya sama semuanya, ya selesai sampai akhir hayatnya. Ya berapa tahun sama semuanya udah kan gitu. Kontrak itu, mana yang kontrak ada yang macam-macam tuh, ada yang kontrakan dibagusin, dihias, gitu ya. Wah macam-macam pernik-pernik segala macam. Oh ujung-ujungnya ditinggalin juga tuh kontrakan gitu. Ada yang kontrakan apa adanya mah kontrak ini begitu ya. Mau ngapain capek-capek kita ngontrak? Nah, pikirannya macam-macam tuh deh. Biasanya kagak capek, yang aman-aman aja yang model begitu. Kan gitu. Yang dipikirin nanti nih kita mau jalan soalnya ke sana nih. Nah, perjalanan yang panjang. Ya yang harus saya siapin betul-betul nih. Ya. Insya Allah. Karena setiap kita pasti akan ada masanya. Masa di mana kita akan mengarungi samudra yang begitu luas, ya. Tempat yang begitu panjang, kan gitu. Ya benar-benar. Jadi gak usah kecewa sama keadaan dunia mah, gak usah. Gak usah merasa kenapa saya begini, kenapa saya susah, gak usah. Apa sama juga, ya. Ibaratnya yang model kayak bagaimana, ya sama. Intinya di dunia kita jadikan diri kita manfaat. Ya, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk semua, untuk keluarga kita, untuk anak kita, istri kita, tetangga kita, semua kerabat seluruhnya. Nah, jadikan diri kita itu begitu. Ya. Nah, bagaimana untuk menjadikan bermanfaat? Ya kita harus memiliki sesuatu dari dunia. Karena nggak mungkin
gitu ya. Dan jangan sampai juga kita membuat menderita, gitu ya. Berusaha untuk ke arah itu semaksimal mungkin kita kerjakan dan kita lakukan, tapi tujuannya satu, adalah bagaimana tetap kita ingin mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, kebaikan di akhirat nanti. Jadi dunia ini adalah, kan kata Nabi, ya, mazra'atul akhirah, ladang untuk akhirat. Ya kalau yang namanya kesalahan, namanya kekurangan, ya memang ya kita harus perbaiki. Kita istighfar, taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, dan kemudian kita berusaha ingin meluruskannya. Ya karena setiap kita pastilah punya salah, namanya hidup di dunia, gitu. Nah kita ingin perbaiki semua semampu kita, sekekuatan kita yang ada. Ya karena banyaklah godaannya. Dunia itu kan godaan macam-macam, dengan berbagai macam sisi. Tujuannya biar kita lupa sama Allah, lupa tempat tinggal kita yang abadi, gitu. Itulah syaitan, ya, dan pasukannya, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia, gitu ya. Makanya tadi itu di mana diajarin, ya, kalau bisa kita berusaha menghindar dari orang-orang zalim, gitu ya. Berusaha kita mencari teman, orang-orang yang kira-kira Allah senang, gitu. Itu tujuannya adalah bagaimana biar kita tetap dalam keadaan ingat sama Allah, dalam keadaan mendapatkan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita lupa itu semua, Majlis Taklim nggak pernah mau datang, tempat dangdutan datang, kan itu tempat-tempat yang kira-kira di situ tidak ada keberkahan, tidak di situ dibaca asma Allah, selawat kepada Nabi, gitu ya, mengingat kepada akhirat. Ya berusaha kita gak usah nimbrung, gitu, gak usah nimbrung, dan kita nimbrungnya di tempat-tempat yang kira-kira menurut kita itu adalah sesuatu yang mendatangkan rahmatnya Allah. Tujuannya apa? Menjaga diri kita, bukannya apa-apa, menjaga diri kita biar tetap dalam keadaan baik di sisi Allah, gitu ya. Karena memang menjaga diri itu jauh lebih sulit, ya, daripada kita menghindar. Kalau sudah menghindar, menjaga itu yang sulit. Kemudian satu lagi di sini, ya Musa, wahai Musa, la tansa dzikri, jangan engkau lupa ingat kepadaku. Wa inna nisyanihi takfurudz dzunub, maka ketika melupakan zikir, takfurudz dzunub, akan banyak dosa. Jadi justru kalau kita lupa kepada Allah, dan ingat sama Allah, maka akan mungkin itu timbul dosa, gitu ya. Makanya subhanallah, subhanallah, kita selalu istighfar. Kalau udah terlanjur, kita istighfar. Kalau ada hal lain yang memang perlu kita perbaiki, gitu aja. Dan jangan sampai mengulang kembali, gitu, ya. Karena kita ini kan manusia yang penuh dengan kekhilafan, dan kadang-kadang perlu ujian dan seterusnya. Ya Allah. Wala tajma'il mal, dan janganlah engkau mengumpulkan harta. Fa inna jam'ahu yaksul qalb, karena sesungguhnya mengumpulkan harta itu mengeraskan hati. Orang kalau hatinya keras itu susah dikasih nasihat, itu hatinya keras. Orang yang hatinya keras itu nggak mau melakukan kebaikan, ya. Itu efek daripada mengumpulkan harta buat kepentingan dunia, gitu ya. Itu makanya di sini diingetin, ya, karena merasa bahwa dirinya akan hidup selamanya di dunia, padahal tidak demikian. Waliyadzubillah. Jadi sampai diungkapkan seperti itu. Wala tajma'il mal fa inna jam'ahu yaksul qalb. Ya Musa. Nah ini dia, ya Musa, kul, katakan lil zalimin, katakan kepada orang-orang zalim,
Ya. La yadhkuruni, janganlah mereka mengingat aku. Tadi kan pertama kita disuruh ingat Allah ya. Tapi kalau kepada orang-orang zalim, Allah ingatkan Nabi Musa, jangan mereka mengingat aku. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, idza dzakaruni, apabila mereka mengingat aku, adzkuruhum bil laknah, aku mengingat mereka dan dalam keadaan melaknatnya. Wah, ini berat ya Allah. Kita selalu minta sama Allah biar kita ini tidak termasuk orang yang zalim ya. Coba bayangin, dia melakukan maksiat, kemudian dia ingat Allah dalam keadaan melakukan maksiat, berarti dia ingat Allahnya kan nggak betul itu. Setiap kali orang mengingat Allah, Allah ingat, gitu ya. Setiap kali seseorang mengingat Allah, Allah ingat kepada orang itu. Nah kalau dia dalam keadaan zalim bagaimana sih? Misalnya nyakitin hati orang, gitu ya, bikin orang itu susah, itu kan zalim. Dalam kondisi seperti itu dia ingat, ya Allah, astagfirullah, ingat sama Allah dia. Tapi di satu sisi dia mendzalimi, gitu ya. Allah ingat dia, tapi dalam keadaan melaknat kepadanya. Allah, ini berat nih. Nah, jadi artinya kalau kita ingat sama Allah, kita berusaha berbuat baik udah. Husnudzon, baik sangka, gitu ya. Berbuat yang sebaik-baiknya sikap dan perbuatan, karena kita tidak ingin tergolong daripada termasuk orang-orang yang zalim. Makanya Nabi Yunus itu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, subhanallah. Ini keterangan luar biasa. Kenapa para aulia begitu cepat diijabah doanya oleh Allah? Karena hatinya tidak ada rasa aniaya terhadap siapapun, gitu ya. Gak ada. Jiwanya bersih, hatinya bersih, gitu ya. Disakitin, iya. Dibully, iya. Tapi hatinya enggak. Itu para aulia begitu. Para aulia orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau hati kita ada rasa menzalimi orang, menyakiti orang, menganiaya dan sebagainya, hati ini keterangan luar biasa. Ya, Allah ingat, tapi dalam keadaan melaknat. Wa innahum idza dzakaruni adzkuruhum bil laknah, li'anni alaitu ala nafsi an adzkura man dzakarani. Nah itu. Karena sesungguhnya aku berjanji atas diriku, kata Allah, an adzkura, bahwasanya aku mengingat, man dzakarani, siapa saja yang mengingat aku, man dzakarani, yang telah mengingat aku. Jadi siapa saja yang mengingat Allah, Allah ingat dia. Kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, Allah ampuni dosa kita. Kita baca la ilaha illallah, kita mohon kepada Allah, artinya kita ingat Allah, Allah ingat sama kita. Tapi jangan sampai Allah ingat sama kita tapi Allah laknat kita. Alhamdulillah. Kan berapa banyak orang yang sholat tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, bahkan terlaknat dari sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya tidak sesuai. Jadi ini sesuatu yang harus diluruskan. Kalau orang yang berbuat baik semacam itu aja, ya masih mendapatkan hal yang perlu perhatian. Apalagi kalau mereka yang nggak pernah zikir, nggak pernah ingat Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, gimana? Orang yang melakukan kebaikan saja, kalau dia masih melakukan hal yang tidak pada tempatnya, itu tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan. Apalagi kalau yang benar-benar meninggalkan itu semua, gitu ya. Nah ini pelajaran bagi kita bersama, karena kita ingin mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah, kebaikan jiwa kita, kebaikan batin kita, kebaikan diri kita seluruhnya, ya.
Memang ini sesuatu yang berat ya di dalam hidup. Dan begitulah kalau kita lihat bagaimana sifat dan sikap para awliya, para anbiya, para atqiya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala minas salihin, itu berawal daripada dia punya jiwa-jiwa, hati-hati yang betul-betul luar biasa kepada Allah. Dia nggak pernah menyalahkan orang, dan dia salahkan dirinya, gitu ya. Bahkan ketika dia berdakwah, dia melihat ada orang yang bermaksiat, melakukan tindakan macam-macam, bukan orang-orang maksiat itu yang disalahkan. Dia disalahkan dirinya, mungkin saya ini kurang bisa untuk mengambil hati mereka sehingga mereka masih tetap saja maksiat. Tetap yang disalahin dirinya, ya. Jadi bukannya mencari dirinya itu paling benar, paling baik, paling masya Allah dan harus tidak. Justru mereka para awliya, para atqiya, orang-orang wali-wali itu mereka melihat yang ada pada diri mereka, gitu ya. Mereka nggak pernah menyalahkan orang lain, gitu ya. Jadi nggak ada begitu. Jadi mereka yang punya sifat dan punya sikap menyalahkan orang itu seperti halnya ya Firaun, rasa dirinya benar kan gitu. Nabi Musa dibilang salah deh. Ya. Tapi sementara orang-orang minal auliya, minal salihin, minal anbiya mengatakan, wah mungkin cara saya yang menyampaikan ini harus bagaimana gitu ya. Tetap sampai Nabi Musa kepada Firaun itu di dalam semua klaim Firaun begini enggak, tapi Nabi Musa berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk Nabi Firaun ini sadar begitu. Jadi beda porsi. Ini adalah merupakan pelajaran ya kepada kita semua, dan bagaimana mereka-mereka yang telah mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan untuk selalu meneladani mereka orang-orang saleh, para anbiya dan para awliya wal atqiya. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqul ma qultu ana nabiyyuna min qabli, la Yes.
وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند القص السحب والحمد لله في البادي والتنامي حمدا كثيرا دائما بالنسائم اللهم اغفر لسيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أجل الله بكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallahul la haula wala quwwata illa billah. Afwan. Insyaallah. Baik insyaallah. Oh ya khair insyaallah. Allah khair. Al-afu minnak. Afwan.